अजकल मुंडे ब्याहण जांदे काम अनोखे करदे, जांजी घर विच बैठे हुंदे ब्यूटी पार्लर वड़दे। प्यो मुंडे दा पुछदा होए बट लफेड़ा जड़दे कित्थों आया होए, जांजी भुखे मर गए कित्थों आया होए। बहुटी अंदर आई है नी कैमरे वाला वड़िया, जेड़ा मुंडा फिल्म बनाउंदा विच वेड़े दे खड़िया। होर किसे ने मूंह नहीं देखिया दर्शन ओने करिया, साडे लोकां पीर बन गए बहुते जाली। आलम हो गए अमलों खाली, आलम हो गए अमलों खाली। उम्मत रुल गई भोली भाली, उम्मत रुल गई भोली भाली। बाग दे वैरी बन गए माली, आवे किवें बहार जमाना बदल गया, बदल गया बदल गई रफ्तार, जमाना बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज फैसलाबाद लायलपुर शहर दे विच आई है जी। साडी इत्थे मुलाकात अब्दुल गफार रागी साहब होना दे नाल आ, जिहड़े पंजाबी कल्चर दे एक चलदे फिरदे नमूना है जी। इन्हां ने पंजाब दे कल्चर नूं राग दे राहीं अपने अंदर महफूज किया होया आ, और अज भी जदों कि ये चीज़ां मुकदियां जा रही हैं, इन्हां ने इस चीज़ नूं जिंदा रखिया होया। और साडी जिहड़ी आने वाली नस्ल नूं तां राग दा बिल्कुल ही नहीं पता भी राग किहड़ी चीज़ हुंदी आ। साडी भी यही कोशिश हुंदी है कि ये जिहड़ा कल्चर है पंजाबी कल्चर, इहनूं किसी ना किसी तरीके नाल अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाइए। और जो नगीने साडे बहुत घट रह गए आ पाकिस्तान दे विच, तां बिल्कुल ही थोड़े रह गए जी, जिन्हां विच मैं शरीफ रागी साहब उन्हां दा नाम सरे फहरिस्त लवांगा। उस तो बाद होर भी काफ़ी रागी आ जी जिहड़े उन्नी शोहरत नहीं हासिल कर सके जिन्नी शरीफ रागी साहब के हिस्से चाहिए। उस सिलसिले नाल जुड़े हुए ये लोग आ जी। अज इन्हां नाल गलबात करते हैं, इन्हां को पुछते हैं कि इन्हां ने राग कदों शुरू किया, इन्हां दे उस्ताद कौन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल चाल है? ठीक है जनाब, शुक्र अल्लाह दा। किद्दां शौक पिया जी तुहानूं राग दा? सानू जी ये बचपन तो शरीफ रागी उस्ताद सदीक रागी इन्हां दे जिहड़े वड्डे उस्ताद सी, उन्हां दा राग सुनन वास्ते जांदे हुंदे सी। उत्थों सुनदे सुनदे इन्हां दा गल कलाम, इन्हां दी आवाज़ां, इन्हां दा सोच सानू बहुत अच्छा लग्या। साडे दिल ने बड़ा तस्लीम किया, पढ़े लिखे सी, मैं है सी। उत्थों शौक पैदा हो गया भी यार ये जिहड़ा किंग दा राग है सीखना चाहिए। मेरे नज़दीक जिथे मेरी रिहायश है उत्थे एक किंग बजाण वाला फनकार रहिंदा सी, उहदा नाम नज़ीर मुहम्मद सी। उहदे नाल राबता हो गया, चलो उहदे नाल प्रैक्टिस करते रहे। फिर इसी तरह चलदा चलदा गांह तो गांह ये राबता हुंदा रहा, लोग मिलते गए, इन्हां दे नाल राबता हुंदा रहा। फिर उस्ताद सदीक जिहड़ा सब तो वड्डा रागी सी, शरीफ दा उस्ताद, फिर उन्हां नाल राबता हो गया। मेरे कोल जिन्ना रंग राग लिआंदा होया ये सारा उस्ताद सदीक कोलों लिआंदा होया। उन्हां दे जरिए दे नाल फिर ये मैनूं बहुता ज़्यादा शौक हो गया। फिर मैं आस्ता आस्ता ये आवाज़ जणी इन्हां कोलों जिहड़े शोभे सीगे सिंगर, उन्हां कोलों जणी मैं आवाज़ लाउणी, फिर तूंबे दे नाल किंग दे नाल बोलना मैं प्रैक्टिस शुरू करती। आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करदे बड़ी मुद्दत लगी है। इस टाइम बड़ा वक्त लग्या। वो वक्त के दौरान फिर मेरे गांह तो गांह अच्छे तो अच्छे फनकार मिलते गए। उस तो बाद जी फिर ये मैं बकायदा तो फिर ये मैं शुरू तकरीबन किया वा कोई 2000 सन दे विच बकायदा जिहड़ा मैं बकायदा गाउण लगे। शगिरदी विच जदों आ गए? शगिरदी विच फिर मैं जदों वे काफ़ी मेरी आवाज़ माशाअल्लाह अच्छी सीगी, लोगों ने मैनूं पसंद किया। जदों मैं किते अपने रागियां दी पार्टी दे नाल जाना, एक दो आइटमां पेश करनियां मैदान दे विच, वो लोगों ने मैनूं पसंद किया, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी उन्हां लोगों नूं। ये जिहड़े इस राग दे सुनने वाले शौकीन सीगे उन्हां नूं आवाज़ बड़ी पसंद आई। उत्थों फिर मैनूं जणी थोड़ी जी ना दलेरी मिल गई भी यार तैनूं लोग हौसला हो गया भी तेरी लोग चाहत करते हैं। फिर मैं बकायदा उस्ताद शरीफ का शागिर्द होया। अच्छा, उस्ताद शरीफ दे नाल फिर मैं शागिर्दी की बकायदा। फिर इन्हां कोलों मैं काफ़ी प्रैक्टिस की, इन्हां कोलों बड़े इहदे गुर सिखे हैं जी। इन्हां कोलों गल कलाम करन दा तरीकाकार सिक्खिया, खड़न दा, बहन दा, पग बन्नण दा, लिबास पाउण दा, जो भी इहदा तरीकाकार है ये फिर मैं उस्ताद शरीफ कोलों जानी काफ़ी सारी जी मालूमात उस्तादां कोलों लई। उस तो बाद फिर मैं बकायदा जानी ये तो उस तो पहला मैं टैक्सटाइल का जानी काम करता सी, वो फिर मैं छड्ड दिता। तो मैं फिर मैं यही काम शुरू कर लिया।
ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਜੰਮਪਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1114 ਡੀ। ਬਡਾਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਵਡਾਰੂ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ ਧੂਰੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਤੂੰ ਕਮਾਵੇਂ, ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਭੈੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ। ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਨਖਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਖੱਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁਲਾਏ ਨੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਪੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਗੇ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੋੜੇ, ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਚੰਦਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਐਬ ਕੀਤੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਊਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਛੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹੀ ਗਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਗ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਗ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਪੀਰ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਤ ਹਾਂ। ਉਹ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਬੇਵਫਾ ਥੇ ਸਨਮ ਹਮਾਰੇ ਹਮਸੇ वो मुख मोड़ गए, हमने उनसे प्यार किया था, ਬੇਦਰਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੋੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਗ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਯਾ ਤਰਜਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। या हयो या कयूम, या हयो या कयूम, सारे आखो झूम झूम। या हयो या कयूम, बिगड़े सब दे कम बनावे। या हयो या कयूम, डुबदे बेड़े बनने लावे। या हयो या कयूम, सुके खेत करेंदा सावे। या हयो या कयूम, पढ़ पढ़ सब नू कैम सुनावे। पढ़ पढ़ सब नू कैम सुनावे। या हयो या कयूम, या हयो या कयूम। ये माशाअल्लाह साडे मलक कामदीन सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह
ਬਰਕਤ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਤੁੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 4 ਵਾਲੀਅਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਫਨਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜਾਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟਮ, ਕੋਈ ਮਜਾਈਆ ਆਈਟਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਖੀਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੱਟ ਖੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਜਾਈਆ ਵਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੀਰ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਤਿੰਨੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਧਰ ਕੇ। ਫਜਰੇ ਕਾਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਤ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਉੱਠੋ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਠੋ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਹੈਂ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੇ ਹਾਲ ਖਾਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ, ਉੱਠੋ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਬ ਦੱਸਤਾ, ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਭੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਟਾ ਖੀਰ ਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਠਿਆ ਜੱਟ ਤਣੀਣਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾ ਗਈਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਾਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁੰਬੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਰਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਭੂਤਾਂ 5-6 ਜਣੀਆਂ। ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਹੱਥ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਾਹਮਣਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜਨਾਬੋਂ ਹਾਰੇ। ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਖੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਮਚੇ ਪਾਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਕੀ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਣੀਆਂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੰਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਟਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਕ ਵੀ ਸਮਝਾ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੈਰ ਮਦੀਨੇ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੇ ਲਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਣੀਆਂ, ਕੀ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਅਨੋਖੇ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਅਨੋਖੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂਝੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੜਦੇ, ਜਾਂਝੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੜਦੇ। ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਓਏ ਬੱਟ ਲਫੇੜਾ ਜੜਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਓਏ, ਜਾਂਝੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਓਏ, ਜਾਂਝੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਝ ਚੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਵਣ ਲੱਗੇ ਕੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਹੱਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬੋਟੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਥਰ ਥੱਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੱਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੱਲਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੌਲ ਫਾਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਡੋਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣ ਭੰਗ ਬਟੇਰੇ, ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੰਝ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਝ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ, ਬਹੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਟੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਨੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੜਿਆ, ਬਹੁਟੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਨੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖੜਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਟੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ, ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਮਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨੋਨੇ ਮਾਰੀ ਡੋਈ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਮਕਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਦਰੀ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕਾਦਰੀ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਹਾਣੀ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਉਲਝ ਗਈ ਸਭ ਤਾਣੀ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੜ ਗਏ ਪੁੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਲਓਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਲਓਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਿਛਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਸਾਦਗੀ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ, ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ, ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰਕਾ ਫੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ।
ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਾ ਜਾਂ ਉਨੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਆਵਾਮ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਗਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਲਕ ਕਾਇਮਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ, बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया तौबा इस्तग़फ़ार ज़माना बदल गया। एक दूजे दी चाह ना रह गई, अखियां विच हया ना रह गई। एक दूजे दी चाह ना रह गई, अखियां विच हया ना रह गई। भैन दी किधरे जा ना रह गई, भैन दी किधरे जा ना रह गई। यारां विच वफा ना रह गई, मतलब दे सब यार ज़माना बदल गया। बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया। रल मिल सारे बहना भुल गए, रल मिल बंदे बहना भुल गए। नाम अल्लाह दा लैना भुल गए, हक सच दी गल कहना भुल गए। सीधे रस्ते पैना भुल गए, हुंदे फिरन खुआर ज़माना बदल गया। बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया। सिरां तो साडे लै गए परदा, अकलां उत्ते पै गया परदा। सिरां तो साडे लै गया परदा, अकलां उत्ते पै गया परदा। फैशन साडा लै गया परदा, जांदा जांदा कह गया परदा। नचो औरत बाजार ज़माना बदल गया। बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया। पीर बन गए बहुते जाली, पीर बन गए बहुते जाली। आलम हो गए अमलों खाली, आलम हो गए अमलों खाली। उम्मत रुल गई भोली भाली, उम्मत रुल गई भोली भाली। बाग दे वैरी बन गए माली, आवे किमें बहार ज़माना बदल गया। बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया। हर कोई दिन दा चक्कर गेड़े, हर कोई दिन दा चक्कर गेड़े। चौधरी बन गए चोर लटेरे, हक दे कितों ना मिलन सनेड़े, हक दे कितों ना मिलन सनेड़े। हरदम हुंदे कैम च फेरे, बदियां दे प्रचार ज़माना बदल गया। बदल गई रफ्तार ज़माना बदल गया। तौबा इस्तग़फ़ार ज़माना बदल गया। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਗਫਾਰ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ तमाम ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨ ਨੂੰ ਆ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।